তাই সেদিনকে আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম আর বলেছি যে এইভাবে देखिए आप झगड़ा करने का मकसद से बिल्कुल झगड़ा करने का आपका औकात क्या है? क्या झगड़ा? अरे हमारा उसका बोला हमको त्रिपाल का याद दिया नहीं है बोलता है और यहाँ से ठेका क्या बढ़ता है क्या नहीं मिलेगा 18 लाख आदमी आपको वोट दिया है। गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। क्यों? हम कितना बार बोला? हम एक एमपी है, एमपी का क्या सम्मान होता है आपको मालूम है? मैं कितना बार बोला आपको? मैं कितना बार बोला आपको? कितना बार बोला आपको? देखिए आप झगड़ा करने का मकसद से बिल्कुल झगड़ा करने का आपका औकात क्या है? क्या झगड़ा? अरे हमारा उसका पार्ट में पानी घुसा, वो महिला बोली चावल आप प्रधान को दिखा दिया, प्रधान को दिखा दिया, वो प्रधान देगा क्या? जहाँ से लोग घर का माल है जैसे बात कर रहे हैं आप। मैं कितना बार बोला आपको? कितना बार बोला? आप किया एक एमपी बोला आपको, एक एमपी का क्या रिश्ता है आपको मालूम है? आपको मालूम है? जहाँ क्या आप तो टीएमसी का लीडर के साथ में बैठ के हम शेयर करके आप सरकारी साड़ी बांट रहा है, आप प्लास्टिक बांट रहा है, आप चावल बांट रहा है, सब बांट रहे हैं। हम लोग क्या अंधा है? सब सोशल मीडिया में आ रहा है। विरोधी दल करने का विरोधी दल आप चैम्बर दिया, चेयर दिया उसको। आपका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी नहीं है। 2 साल हो गया, हम एक करके बोल रहे हैं, एक करके बोल रहे हैं। 2 साल हो गया, आपका ड्यूटी नहीं है विरोधी दल का नेता का सम्मान करना, उसको चेयर देना, उसको चैम्बर विरोध करना, टेबल देना। हम लोग हमारे गाँव ये जो आप बोल रहे हैं ऑफिस का चेम्बर का, ये 15 दिनों से धरा हुआ। अभी 5-7 दिन पहले पैसा ढुका है। हम उनको बहुत बार बोले है स्कीम धरा हुआ है लेकिन पैसा नहीं आया, तो इसका टेंडर हो रखा है। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेंडर 10 साल से टेंडर हो रहा है, पैसा नहीं आया ना। मैं चेयर दूंगा, आपको बिल देना पड़े। कल चेयर लाना है, चेयर पहले आप लोग बोलो। नहीं सुजीत से मेरा बात हुआ है। पैसा कब आया? 15 दिनों का, अभी तो 5-7 दिन पहले अभी आया, उसकी छुट्टी था। हम एक एक करके बोल रहे हैं। नहीं एक एक करके बोल रहे हैं। आप हमसे सवाल 1000 रुपये किए हैं, तो हम एक एक करके बोल रहे हैं। प्रोसेस क्या? प्रोसेस आपको बोलता है कि टीएमसी का साथ में वहाँ पर ये त्रिपल बांटो, टीएमसी का साथ में आप चावल बांटो, टीएमसी सरकारी चीज वहाँ पर बांटो। क्या प्रोसेस में है? कौन संविधान में है कि आप पार्टी के साथ में बैठ करके मैंने संविधान में आप पार्टी करने यहाँ पर आए क्या? हाँ, टीएमसी का झंडा लगाओ यहाँ पर, लगाओ इसका सिर में। सुनिए पूछना बोलते सर करके बोलेगा क्या? भाई आपको कितना बार बोला? हमको त्रिपाल का याद दिया नहीं है बोलता है और यहाँ से ठेका क्या बढ़ता है क्या नहीं मिलेगा 18 लाख आदमी आपको वोट दिया है, क्या नहीं मिलेगा? हाँ, पूछना बोलते सर करके बोलेगा क्या? हाँ, तमाशा पाए यहाँ पर, तमाशा पार्टी करनी है यहाँ पर कि वीडियोगिरी करना है तो वीडियोगिरी करो, पार्टी करना है तो टीएमसी का झंडा लेके घूमो, टीएमसी का झंडा लेके घूमो। कोई बात नहीं सुनेगा, बोलेगा क्या? कितना बार बोला आपको प्लास्टिक का याद दिया? मैं एक एमपी हूँ, क्या सम्मान दिया आप? मैं कितना बार बोला आपको? আমদারিহাট ব্লকের যারা চা শ্রমিক এবং যারা গরিব মানুষ আছে সবসময় বঞ্চিত, তারা যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস চাইতে গেলে বিডিও অফিস থেকে কোনো জিনিস পায় না। আমাদের যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছেন পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি, তারাও বিডিও অফিসে গেলে কোনো ধরনের সহযোগিতা পায় না। সর্বোপরি আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধী দল নেতা সুজিত সাহা নিয়মানুযায়ী তার জন্য একটা বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া, সেখানে একটা রুম দেওয়া, তাদের জন্য বসার জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা। বারবার বলার সত্ত্বেও কিন্তু বিডিও সাহেব আজকে 2-2.5 বছর হয়ে গেছে তাদের জন্য বসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। আমি অনেকবার গিয়ে বলেছি আজ করব, কাল করব, টেন্ডার করব বলে এইভাবে টাল বাহানা করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের জন্য আমাদের যারা বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সমিতিরা আছে তাদের জন্য বসার কোনো ব্যবস্থা করেনি।
ইতিমধ্যেই অনেক জায়গাতে বন্যা এসেছে, জল ঢুকেছে। আমাদের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন ত্রাণ চাইতে যান তাদেরকে হয়তো অন্য জায়গাতে দেখিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে ত্রাণ দেয় নেই। অথচ সেই ভিডিও টিএমসি যারা আছে, কোনো জনপ্রতিনিধি না, তাদেরকে সরকারি জিনিসগুলো তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং তাদের সাথে বসে সেই ত্রাণগুলো বিলি করছে। এটা কোন জায়গার কথা? আজকে যারা দল করে সে দল হিসাবে করবে, কিন্তু যখন জনপ্রতিনিধি আছে তো জনপ্রতিনিধিরা সেই সরকারি জিনিসগুলো বিলি বন্টন করবে, তাদের সাথে তারা করবে। আজকে অনেক জায়গাতে বৃষ্টির জন্য জল পড়ছে, শ্রমিকরা প্লাস্টিক চাচ্ছে। আমাদের বাগানে যারা জনপ্রতিনিধি আছেন, পঞ্চায়েত সমিতিরা যখন প্লাস্টিক চাইতে যাচ্ছেন তাদেরকে টাল বাহানা করছে, দিচ্ছে না। আজকে একটা চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ বাদ দিয়ে বিডিও অফিসে গিয়ে সেই টার্পলিন নিতে পারে না, সেই জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিতে চায়। তো আজকে কি করে তারা 250 টাকা হাজিরা আছে, তাদেরকে বিডিও অফিসে আসতে আলাদাভাবে ভাড়া দিতে হবে, 250 টাকা একদিনের হাজিরা মার যাবে। তো এইভাবে তো চা শ্রমিকরা বিডিও অফিসে এসে টার্পলিন চাইতে পারে না। তার জন্য আমরা জনপ্রতিনিধিদেরকে বলেছিলাম যে এদের মাধ্যমে আপনারা চা বাগানের যারা আমাদের শ্রমিকরা আছে তারা পাক। কিন্তু টিএমসি তো সবসময় দলবাজি করে, যারা আমাদের বিজেপি করে তাদেরকে দেয় না। তো সেই জন্য আমরা বিডিওকে বলেছিলাম যাতে তারা ত্রাণের যে জায়গাতে ত্রাণ দরকার আছে ত্রাণ পায়, যে জায়গায় টার্পলিন দরকার আছে সেখানে টার্পলিন বিডিও আমাদের জনপ্রতিনিধিরা বিডিও অফিসের মাধ্যমে পায়। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও সেই ভিডিও কিন্তু কোনো কর্ণপাত করে নেই। তাই সেদিনকে আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম, বলেছি যে এইভাবে যদি আপনি এইভাবে আমাদের লোকগুলোকে যদি আপনি বঞ্চিত করেন তাহলে আমরাও কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবো না। আপনি যদি একটা দলকে নিয়ে চলেন তাহলে নিশ্চিত করুন, আপনি সেই দল, আপনি টিএমসি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই চেয়ারে বসে কোনো একটা বিশেষ দলকে আপনি গুরুত্ব দিতে পারবেন না। আপনি যদি দলই করতে চান তাহলে আপনার অফিসে ঝান্ডা লাগিয়ে বসুন, আপনার গাড়িতে ঝান্ডা নিয়ে ঘুরুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এইখানে ভিডিও হিসাবে বসে ওই চেয়ারে বসে আপনি কোনোভাবে কাউকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। আমরা সবসময় দেখি যে সেই হয়তো জয়েন্ট ভিডিও চেম্বারে টিএমসিদের নেতা যে সাইডে জয়েন্ট ভিডিও বসেন সেই সাইডে টিএমসি লিডাররা বসে থাকে, যে আবার ভিডিও অফিসেও ভিডিও চেম্বারও সবসময় টিএমসি নেতাদের সেখানে আড্ডা থাকে। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি ভিডিও অফিসকে টিএমসির ব্লক অফিসে পরিণত করেছে। সবসময় তাদের আড্ডা থাকে, এখানে কোনো কাজ হয় না। কোনোদিন কোনো জয়েন্ট ভিডিও এলাকাতে বন্যা এসেছে, রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে, কোনোদিন গিয়ে সেখানে দেখেনি এবং সেই রাস্তাগুলো সংস্কার করার কোনো প্রচেষ্টা করেনি। তাই আমরা সকলেই মিলে সেখানে গিয়েছি এবং আমাদের সেখানে কথা হয়েছে। বারবার বলার সত্ত্বেও যদি কোনো লোক, কোনো মানুষ, কোনো অফিসার কথা না শুনে তাহলে তাদেরকে কোন ভাষায় বোঝাতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি ভালোভাবে জানে। সেই ভাষায় আমরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি সে শুধরানোর চেষ্টা না করে তাহলে আগামী আমরা ডিসেম্বর মাসে বড় ধরনের 10,000 লোকের জমায়েত করব এবং বিডিও অফিস ঘেরাও করব। কতদিন ধরে কাজ করছে? 15 বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হবে। আসুন চলে চলে ভিতরে চলে প্রধান মৈত্রী প্রধান কাগজপত্র সব করে দিয়েছে। তার অ্যাকাউন্ট সব একটু ডেথ সার্টিফিকেট আশা দিদি দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট ওখানে দিতে হয়। তার এখানে সঙ্গে সঙ্গে করা যায় যে আশা দিদি ওখানে তো ইন্স্যুরেন্স নির্মাণ কর্মীর একটা 25 লাখ টাকা পায় না, সেটাও করে দিয়েছে, সেটা 29 পাবে, সেটাও করে দিয়েছে পরে পাবে। ঠিক আছে, মা হাতে আমি একটা দিয়ে গেলাম।
পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আপাতত করুন না, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আছে, প্রধান আছে। তোমরা বাড়িতে আসবে একবার, আলোচনা করে যেটা দরকার, যেটা আমার দ্বারা করা যাবে। এখন আজকে বিরোধী দল নেতা বিরোধী দলের মিলে, আমার দ্বারা তো সব ক্ষমতা আমার নেই, সরকারের অনেক বেশি। তার মধ্যেও যেটা করার আমি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে করি এবং কোনো মিষ্টি নিয়ে কোনো রাজনীতি করি না। আমরা প্রত্যেক দিনই এই ধরনের কাজ প্রচুর লোকজনের করি। সাংবাদিক ডেকে হই হল্লা করে যারা এগুলো করে সে রাজনীতি আমি করি। তোমরা ভালো থাকবে, এবারে আমি ডেকে পাঠাবো, ওরা নিয়ে যাবে, দিয়ে পাঠাবে, আমি বসে কথা বলবো। তার আগে আমি যোগাযোগ করে জেনে নিলাম এই মানুষের সহযোগিতা করা। ঠিক আছে? আমি সবার সঙ্গে থাকি, যতটা পারি থাকি। দাদা একদম মানে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আপনি করতে চান না, এখানে একদম পরিষ্কার কোনোদিনই করি না, প্রত্যেক দিনই করি। এটা রাজনীতির ব্যাপার না, স্বামী বিবেকানন্দ শিখিয়ে গেছি। দাদা একটাই জিনিস বলছে, মানে এই যে যাদের বাড়ির সদ্য মারা গেছে তাদেরকে নিয়ে এই আরে যে আপনাকে যদি রাজনীতির কথা বলতে হয়, পশ্চিমবাংলার যুবকরা কেরালায় যাবে কেন বলুন তো? 60 লক্ষ যুবক কেরালায় মহারাষ্ট্রে যাবে কেন? কার জন্য যাচ্ছে? 11 সালে আমি তো তৃণমূলের একজন এখানকার অন্যতম সাংসদ বা নেতা ছিলাম। 11 সালে যেদিন এই সরকার ক্ষমতায় আসে 5 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ছিল রাজ্যে, আজকে 60 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। শুধু নন্দীগ্রামের 17টা অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে 30,000 লোক বাইরে কাজ করে। সবচেয়ে বেশি উড়িষ্যাতে, তারপরে মহারাষ্ট্রে, তামিলনাড়ু, কেরালা, কোথাও বাকি নেই। কেন বলুন তো যেতে হবে? কদিন আগে একজনকে ভুল বুঝিয়ে একটা চ্যানেলে নিউজ করিয়েছে প্রদীপ মান্না, তাকে কালকে আমি ফোনে ধরেছিলাম, বললো আইপ্যাক আমাকে দিয়ে শিখিয়ে সব বলিয়েছে। প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে ওষুধ নেই অভিযোগ করেছে। আমি বললাম ওষুধ নেই, তোদের জন্য দায়িত্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো 14 বছর ধরে কে আছে সবাই জানে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে চাই না। আমি বললাম আপনি কোথায় কাজ করেন? আমি ভুবনেশ্বরে কাজ করি। কিসের কাজ করেন? মিস্ত্রির কাজ করি। বলে এখানে কাজ করেন না কেন? বলে এখানে কি কাজ করবো, 300 টাকা পাই। ভুবনেশ্বরে মিস্ত্রি 700, আর আপনার হেল্পার 700, আর রাজমিস্ত্রি 1000। এই 44 বছরের যুবকটা গেছে কেরালায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য। এরকম 60 লক্ষ যুবক স্ত্রী পুত্র ছেড়ে, বাবা মাকে ছেড়ে গেছে। অতএব বড় বড় রাজনীতি কথা শিখাবে না। ওইসব পয়লা বাড়ি গরুর টাকা চুরির টাকা থেকে 2 লাখ টাকা দিয়ে বড় বড় কথা। 1 কোটি করে টাকা দিল নন্দীগ্রামের কোন হিন্দু। মমতাকেও ভোট দেয়নি, তার ভাইপোকে এখানে যদি দাঁড় করায় ভোট দিবে না। আমি চাই ওই ভাইপোকে পাঠাক এখানে। আইপা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ভাইপোকে দাঁড়, চোর ভাইপো অভিষেককে এখানে দাঁড় করাক। আমি চাই ওকে এখানে হারাবো, আর ওটাকে বড়টাকে ওখানে হারাবো। হ্যাঁ, কোথায় বলুন, কোথায় না বলুন। নাও তো দাদা নির্বাচন কমিশনের কাছে গেছেন আপনার নামে এফআইআর এর জন্য? কেন, কি অভিযোগ করেছিল? বিএলওদেরকে আপনারা একটু হুমকি দিয়েছেন। কি হুমকি দিয়েছি? আমি বলেছি বিহারে
এদিক ওদিক করেছিলেন, অনেক বিএলওর নামে এফআইআর হয়েছে, অনেকে জেল গেছে। তো খারাপ কি বলেছি? আমি বলেছি তৃণমূলের কথা শুনবেন না, বিজেপির কথা শুনবেন না, রাজনৈতিক দলের কথা শুনবেন না, ইলেকশন কমিশনের কথা শুনবেন। আমি ব্যাখ্যা দেব না, যা পারে করে নিক। হাতি চলে বাদার, কুত্তা ভোঁকে হাজার। যা খুশি করতে বলুন, হ্যাঁ নামুন। পায়ে কাঁটা ফুটেছে, বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্য কানতে নামবে, তাতে আমাদের কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, যেখানে খুশি হাঁটতে পারবে, হাঁটুন, শরীর ভালো থাকবে। হ্যাঁ? সভা তো বাতিল করবেই, হাইকোর্ট নির্দেশে বাতিল হয়েছে, হাইকোর্ট তো খোলা আছে। ওখানকার জেলা প্রেসিডেন্ট হাইকোর্টে যাবে। কাকদ্বীপের সভা সোমবার হবে, হাইকোর্ট করে অর্ডার হয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। উনি কলকাতায় হাঁটবেন, আমি পানিহাটিতে হাঁটবো, যেখানে অভয়াকে উনি খুন করেছেন, ধর্ষণ করেছেন ওনার লোকরা। একই সময়ে একই দিনে হাঁটবো, অসুবিধা কি?